प्रिय छात्र छात्री मानक गुड मॉर्निंग शुभेच्छा एवं से सार यूट्यूब चैनल देखुवा समस्त गुरुजन छात्र छात्री एवं अध्यापिका मानक समस्त को शुभेच्छा एवं भक्ति प्रति प्रणाम आशा करुँची आपण मानकर परिवार मध्य भले रहंतु एतिकी मोर करुणा भगवान पाखे। तेणु पिला माने आमे जो अध्ययन करूथिलु द्वितीय वर्षर कंपलसरी सब्जेक्ट ओडिया, तेणु तार जो गद्य विभाग रही से गद्य विभाग आज हूँ तार लास्ट विषय। तेणु आज लास्ट विषयटा को मु कौन करी ना तुम मान सहज सरल रे ताहा आलोचना करी देवी। एवं आजिकार जो लास्ट विषय रही तुमर जो कंपलसरी सब्जेक्ट एमाइल जो रही। तेणु एठे पिला माने कला विभाग पिला माने हुंतु बा वाणिज्य विभाग पिला माने हुंतु बा साइंस विभाग पिला माने हुंतु बा धंदामूलक पिला माने हुंतु समस्तंकर कंपलसरी सब्जेक्ट। तेणु जेहेतु मु आशा करुँची मोर 3टी वीडियो बा जे गद्य विभाग वीडियो गुड़ी तुम देखी बोली एवं आपण मानकर भल पाइबा दियंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं आपण मानकर अनेक ग्रुप रे यह शेयर करंतु जहाँ फल से माने मध्य चिर उपकृत हेबे समय भाव से ज्ञान आहरण करेंगे पिला माने। तेणु अधिक मात्रा शेयर करंतु। तेणु देख पिला माने आजिकार जो विषय रही विषयटी हूँ ना स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता। तेणु आजिकार विषय हूँ तेणु देख मु आपण मानू ये 3टी विषय पढ़े सारी देछि। को विषय ना देख ना इतिहास पुष्पपुर रे वर्षावरण एवं 3 तुंडरे। तेणु गुड़ी को तार मध्य सर्ट क्वेश्चन गुड़ी आलोचना कर दे। तेणु आशा करुँची तुम मैंने ये 3टी वीडियो निहाती देखी बोली। आज आम अध्ययन करूँ ना स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता एवं लेखक होउचंदी किए ना गोलोक बिहारी धल। जितेबाला मुझे यार संपूर्ण विषयटी को आलोचना करदेवी तापर यार जो रही तो सर्ट क्वेश्चन गुड़ी मुझे कौन करी ना तुम मानक आलोचना करदेवी। तेणु आलोचना करदेवी। तेणु भावुचे तुमर गद्य विभाग एवं पद्य एवं देख पिला माने पद्य विभाग मु कौन कर आलोचना कर सारी बड़पण तपस्विनी पत्र बंदीर वीरभ्यता पिंगलार अभिसार वार्ता ए सबूर कौन कर यार सर्ट क्वेश्चन सह संपूर्ण विषय गुड़ी को मु कौन कर वर्णना कर। तेणु यही जो 2 विभाग आज गद्य और पद्य विभाग सरीगला मु गोटे कौन करी ना माराथन क्लास करदेवी। पुणी से सर्ट क्वेश्चन गुड़ी को कौन करी ना माराथन क्लास करदेवी जहाँ फल तुम मैंने कौन कर ना तुम्हें जो परीक्षा ता कौन हम ना उपादेयक हेब। एवं आउ गोटे मु प्रयास करी जिते बड़े कौन ना 2 वर्षर 2022 कि 21 कि 23 मसीह 2 वर्ष कि 3 वर्षर समस्त प्रश्न गुड़िक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक मु कौन करुँची ना कौन करी ना आलोचना करदेवी। तेणु जहाँफल तुम माध्यम कौन हम ना सम्य भाव में ज्ञान पाइज एवं जो गुड़िक पढ़ी देखिपार जापर तापर जो गुड़िक कौन हो ना पढ़ी से गुड़िक बाद दे तुम अन्यटी को भल भाव में पढ़ बोले मोर आशा एवं मुझे कौन कह ना कहीदेवी। एवं आउ गोटे कथा हूँ ना यार तेणु यार जो रहा खाली जे आर्ट्स रो क्वेश्चन गुड़ी आलोचना करदेवी ताहा नुहे साइंस जो जो पढ़ी थो वर्ष 2 वर्ष तलर कि 3 वर्ष तलर तार क्वेश्चन गुड़ी मुझे कौन करी ना तुम मानक आलोचना करदेवी। तेणु आशा करुँचे निहाती तुम कौन कर ना वीडियोटी को लाइक कर मतामत दियो भल पाइबा दियो एवं तुम परीक्षा निहाती मु भावुचे कृतकार्य हेब बोली मोर आशा। सेतिकी मोर दान्य बदान्य से मोर ही आपण मानक पाखरे
ରହିବି, କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ତେଣୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବି ସେ ବିଷୟର ଯେଉଁ ଲେଖକ ରହିଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେବି ନା ପରିଚୟ କରିଦେବି ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ବା ତାଙ୍କର ବହି ବା ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରିବି ନା ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେବି ନା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସମ୍ୟକ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ପାଇଥିବ ବା ସମ୍ୟକ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଲ ଲାଗିବ ବା ତୁମକୁ ନିହାତି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେ ବିଷୟଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲ ତୁମେ ଦେଖ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖ, ରେଡ଼ି ହୁଅ ପିଲାମାନେ, ଖାତାରେ ଲେଖ ଯେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ତେଣୁ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ନା ଲେଖ ନା ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଭାଷାବିତ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା ଅନୁବାଦକ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଲେଖକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଅବଦାନ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲେଖକ ଆମ ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗବେଷଣାରତ କରିଥାଉ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ତା'ର ପରିଚୟ। ଏବଂ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜେଇଢିଅ, ଏ ଗଞ୍ଜେଇଢିଅ ଗ୍ରାମରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1921 ମସିହା। 1921 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ହେଉଛି ଗାଁଟିର ନାମ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇଢିଅରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର, ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର। ତେଣୁ ତଳକୁ ଲେଖ ଯେଉଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଏକାଧାରେ ଜଣେ ଭାଷାବିତ ତତ୍ତ୍ୱବିତ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା ଅନୁବାଦକ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଦେଖ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ତୁମେମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ତଳକୁ କର ନା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଲେଖ ଯେହେତୁ ଭାଷାବିତ ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲେଖ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ତଳକୁ କରି ଲେଖ। ତାପରେ ଲେଖ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଛ ନା ସେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ କ'ଣ ପକାଇଦେବ ନା କହିବ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର 2ଟି ଲେଖ ବା 3ଟି ଲେଖ 2ଟି ଲେଖ ତେଣୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତେଣୁ ଲେଖ ଯେହେତୁ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟ, ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପୁଣି ସେ ଭ୍ରମଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭ୍ରମଣ ଗୋଟେ ଲେଖ ହେଉଛି ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ତାଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ ଏ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ। ତାପରେ ତଳକୁ ଲେଖ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କହୁଆ ନା ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି,
ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ତାପରେ ଲେଖ ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ତାପରେ ଲେଖ ଆମେରିକାର ଅନୁଭୂତି। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ। ଅନୁବାଦ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦିଅ, ତଳକୁ ଲେଖ ଅନୁବାଦ 2-3ଟା ଲେଖିଦିଅ, ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ନା ଲେଖ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଦାନ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଗଳ୍ପମାଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ଧୂସର ପଣତ। ଏବଂ ଦେଖ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁ ଗୋଦାନ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଟା? ଗୋଦାନ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ କବିଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଷାବିତ୍ କବି ବା ଅନୁବାଦକ କବି ବା ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ବା କିଛି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଷୟଟା ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଆଲୋକପାତ କରିଦେବି ଅତି ସହଜ ଅତି ସରଳରେ। ତେଣୁ ଦେଖ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ହଁ କି ନାହିଁ? ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ରହିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଚାର ଆଲୋଚନା। ଏହି ପୁସ୍ତକରୁ ବା ଏହି ବହିଟିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ବିଚାର ଆଲୋଚନାରୁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ବା କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି ନା ସେତେବେଳେ ଲେଖିବ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକରୁ ତାହା ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲ ଯେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଇକି ସେ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ ନୁହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ବା ଗୋଟିଏ ସଂଘରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବିଚାର ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦେଖିକରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଜିକାର ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ସେଇ ବିଚାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଆଜି ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଯେଉଁ ଆଜି ଟିଚିଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆଜି କ'ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବା କେମିତି ରହିଛି ସେଇଠି ସେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଏଇଟା କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି ନା ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଏହା ଆସିଅଛି। ନା ଦେଖ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଗପ ଭଳି ଆକାରରେ କ'ଣ କର ନା ଶୁଣ। ନା ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବା ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସଭାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଚାର ଚାଲିଛି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଭା ତଳରେ ସେଠି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଚାରରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ବା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ବା ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବା ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାରେ
ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ବା ସ୍ପୃହା ବା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ହେଉ, ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଉ, ଜାପାନ ହେଉ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ, ଗବେଷଣା କରି ଆସୁଥିଲେ ବା ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଉତ୍ସାହ ଏସବୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିହାତି ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଜନାକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଛିଡ଼ା କରିଲେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହେବ ନା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ରହିଲା, ତେବେ ଲେଖକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା କରିଛି, ଯେଉଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିହାତି କ'ଣ ହେବ ନା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି, ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ବା ଅଧପତନ ହୋଇଯାଉଛି, ଅସାଧୁ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେବା, ଏସବୁ ଅସାଧୁର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖାଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେହି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ବିଷୟ ବିଚାର ଆଲୋଚନାରେ, ସେଇଠି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏହି ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟଟିକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ ଏବଂ ନିଜ ଭାଷାରେ ତୁମେ ଆଗରେ ବୁଝ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣ, ଦେଖିବ, ନିହାତି ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭାବିଲି ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିଲ। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପୁଣି ସର୍ଟ କରିଦେଉଛି ନା ଶିକ୍ଷାକୁ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିହାତି କ'ଣ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ ଭାବିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା, ତେବେ ନିହାତି କ'ଣ ହେବ ନା ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଅଧପତନରେ ରହିଛୁ ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ଆମର ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଉ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନିହାତି କ'ଣ କର ନା ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେ ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତାହାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ବୁଝ। ବହି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ବାହାର କରି ପିଲାମାନେ ନିହାତି, ଆଜି ଯେହେତୁ ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହେଲଣି, ତେଣୁ ସମୟକୁ ସଦ୍ ଉପଯୋଗ କରି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜି ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ବିଷୟକୁ ପଢ଼, ଯାହାଫଳରେ ନିହାତି ତୁମେ କ'ଣ କର ଦିନେ ନା ଦିନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏତିକି କହୁଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଜିର ଯେଉଁ ତୁମର କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍, ଆଜି ତା'ର ଶେଷ ବିଷୟ। ତେଣୁ ସେ ଶେଷ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ସାରିଛ ନା ଯେ ହେଉଛି ବିଷୟ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଲେଖକ କିଏ ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ବିଚାର ଆଲୋଚନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି ଏଇ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖକ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସେଇ ବିଚାରରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବସିଛନ୍ତି ବା
ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଛି ବା ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ସଂଘରେ ବା ଯେଉଁ ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ସଭାଟି ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାରେ ସେ ଆଜି ଲେଖକ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ସଭାରେ। ନା ଦେଖ ନା ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ସଭା ହେଉଥିଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ସେହି ସଭା ବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଠି ଦେଖିଲି ସେହି ସଭାରେ ବିଚାର ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କୃଷି ଥିଲା ସବା ଉପରେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସବା ତଳେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସଭାରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୃଷି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜପଥ ବାଣିଜ୍ୟ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରେ କୃଷିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସବା ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସବା ତଳେ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଲେଖକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ହେବ ନା କାହାକୁ ସବା ଉପରେ ଏବଂ କାହାକୁ ସବା ତଳେ ରଖିଥିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲ ନା କୃଷିକୁ ସବା ଉପରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବା ତଳରେ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କୃଷି ଉପରେ ରହିବା କଥାଟା ବୁଝାଗଲା। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଯେତେବେଳେ ସଭାଟି ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେତେବେଳେ କୃଷି ଉପରେ ଥିବା ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଟା ସବା ତଳକୁ ଯିବାର କିଛି ବୁଝାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ସବା ତଳେ ଥିଲା ବୋଲି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କୃଷି ବିଷୟଟି ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ଚାଲିଯାଇଥିବ ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିଚାଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କୃଷିକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷାକୁ କେହି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିଚାର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ବୁଝାଗଲା ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସଭାରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସରକାର ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବା ବୁଝିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଲୋକେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛି। ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥାଉ, ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଦୀର୍ଘ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏତିକି ମୋତେ ବିରାମ ଦିଅ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ନିହାତି ତୁମେ ଭଲରେ ଥାଅ, ତୁମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଦେଖ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ନିହାତି ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଗ୍ରୁପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।